بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اس سے ناول ماننا من جس کو تحریر کیا ہے کانتا خریجہ نے، اس کی آج میں لاسٹ ایپیسوڈ کو ریڈ کروں گی، تو انشاءاللہ یہ ناول آپ لوگوں کو پسند آئے گا، تو اس کے بارے میں میرے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چلیں بڑھتے ہیں اس قصے کی جانب۔ پارک میں داخل ہوتے ہی مجھ ہائیکا کی جانب بڑھا جس کی باہوں میں آدم تھا، جبکہ جبران پیچھے پیچھے ہی تھا اس کے۔ میں جھولے لینے جا رہا ہوں ماما، اگر یہ آپ کو تنگ کرے تو مجھے بتائیے گا، اوکے؟ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے وہ چھوٹی آنکھوں سے جبران کو گھورتا سلائڈس کی جانب بھاگا تھا۔ شیور ماما کی جان، وہ مسکرائی، اس کے پیچھے اونچی آواز میں بولی، ماما کی جان، یہ کل کی تازہ تازہ اولاد ماما کی جان بن گیا، اور میں کہیں پرانا شوہر ابھی تک جانے جہاں نہ بن سکا، خود غرض عورت۔ وہ بڑبڑائے مگر ہائیکا صاف سن سکی تھی۔ مسکراہٹ دبائے وہ آگے بڑھی، جبران بھی سائیک کی طرح اس کے پیچھے پیچھے رہا۔ آدم کو یوں ہی گود ملی، وہ ایک بینچ پر آ بیٹھی جہاں سامنے سے موئز کو بآسانی کھیلتے وہ دیکھ سکتی تھی۔ جبران بھی ساتھ آ بیٹھا، گلا کھنگارے اس نے ہائیکا کو متوجہ کرنا چاہا، جس نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ بیگم، میٹھا شیریں لہجہ اپنایا گیا مگر کوئی جواب نہیں۔ بیگم، وہ میں اس سے پہلے جبران کچھ بولتا، آدم اپنی زبان پہ بلی کی جانب اشارہ کیا اور ہائیکا سے باتیں کرنا شروع ہو گیا تھا۔ جبران نے صبر کیا، کچھ لمحوں بعد وہ خاموش ہوا۔ جبران کو اپنی بات کہنے کا موقع ملا۔ گلا کھنگارے دوبارہ ہائیکا کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ بیگم، میں کہہ رہا تھا، ایک بار پھر بول اٹھا۔ اس بار اس نے خوشی سے چہکتے گلہری کی جانب اپنی چھوٹی انگلی کی جس پر ہائیکا اسے گلہری کے بارے میں بات کرنے لگ گئی تھی۔ جبران نے آنکھیں چھوٹی کی، اپنے اس فتنے سپوت کو گھورا جو شاید جان بوجھ کر اس کے اور اس کی بیوی کے مابین تعلقات بہتر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ پھر سے خاموش ہوئے۔ جبران نے چند لمحے انتظار کیا، آدم کچھ نہ بولا، بس مگن سا آسمان کو دیکھے گیا۔ جبران کو پھر سے موقع ملا، بیگم، میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر خوشی سے چیخ مارے۔ آدم نے آسمان پر اڑتے کوے کی جانب انگلی اٹھائی۔ جبران غصہ پی کر رہ گیا۔ آدم اسے ہائیکا سے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں دے رہا تھا، مگر حد تو تب ہوئی جب جبران نے ہائیکا کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر آدم پہلے اس پر اپنا چھوٹا ہاتھ مزے سے رکھ چکا تھا۔ یار، اسے تو دفع کرو یہاں سے، وہ غصے اور بے بسی سے چلایا۔ ہائیکا سخت نگاہوں سے جبران کو گھورا، غصے کی آنکھ تو آدم کی آنکھوں میں بھڑک اٹھی تھی۔ گھورنا بند کرو اور اسے نکالو یہاں سے۔ وہ زبردستی ہائیکا کی گود سے مچلتے آدم کو اٹھاتا زمین پر بٹھایا، خود تیزی سے ہائیکا کے ساتھ چپک کر بیٹھ چکا تھا۔ کیا ہوا ماما، کیا یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں؟ موئز تیزی سے وہاں دوڑ آیا۔ ہاں، کر رہا ہوں تنگ، بیوی ہے میری، کر سکتا ہوں تنگ، تمہیں کوئی مسئلہ؟ جبران اس پر غصے سے برسا۔ ہائیکا نے بار بار تیزی سے آنکھیں میچی، شخص کو دیکھا جو اس کی خاطر اپنی سگی اولاد پر بھڑک رہا تھا۔ بے شک وہ غصہ نہ تھا، مگر اس کی خاطر وہ بھی سگی اولاد پر، کیا وہ اتنی اہم تھی اس کے لیے؟ آپ میری ماما کو ایسا تنگ نہیں کر سکتے، چلیں یہاں سے۔ موئز نے آگے بڑھ کر اس کا دوسرا ہاتھ تھاما۔ جبران سے نگاہ اٹھائے، اس نے موئز کو دیکھا جو اس کی خاطر اپنے باپ سے لڑ رہا تھا، ستیلی ماں کی خاطر سگے باپ سے لڑ رہا تھا۔ اس کی خاطر کیا وہ اتنی اہم تھی؟ کیا واقعی یہ سب اس کے لیے تھا؟ دنیا میں کوئی ایسا وجود جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا؟ ہاں، ان دونوں میں سے پہلے بھی بہت سے لوگ اس سے محبت کے دعوے دار تھے، اس کی نینی چیری طاہرہ بیگم، مگر کبھی بھی اس کے دل نے ان کی محبت کو اپنے لیے یوں محسوس نہیں کیا جسے اب کر رہی تھی، یوں جیسے اس کے وجود کا گم حصہ اس سے مل چکا ہو، جیسے برسوں سے انگاروں پہ چلتے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہو۔ چلے ماما، میری بیوی کہیں نہیں جا رہی، اپنے بھائی کو پکڑو، بیٹا تم نکلو یہاں سے۔ جبران موئز کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ نکالے دونوں ہاتھ تھام چکا تھا۔ ہائیکا نے لبوں پہ مچلتی مسکراہٹ اور آنکھوں میں درد آئی نمی کو چھپایا۔ ماما، بیگم، دونوں باپ بیٹا اس کے سر ہو لیے۔ موئز، آدم کے ساتھ جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ ہائیکا کی زبان سے ادا ہونے والے لفظ پر جبران کا جی چاہا خوشی سے جھوم اٹھے۔ گردن اکڑا اس نے دونوں بیٹے کو دیکھا جو ماں کا کہنا مانتے باپ کو گھرتے وہاں سے نکل چکے تھے۔ بیگم، جبران مسکراتا اس کے قریب ہوا، اپنی زبان بند ہی رکھو تو بہتر ہوگا۔ ہائیکا مصنوعی غصے سے بھڑکی، اب بس بھی کرو بیگم، مان جاؤ نا۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کے وہ آنکھیں موندے بولا تھا۔ جبران کی اس قدر نزدیکی پر آج پہلی بار ہائیکا جبران پر بزل ہوئی تھی، آج پہلی بار دل کی دھڑکنوں کو منتشر پایا تھا۔ تھوک نکلے، گہری سانس لی، اس نے تیز ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرنا چاہا تھا۔ تمہارا دل، اس کی دھڑکن بہت تیز ہے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جبران نے فکر مندی سے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہائیکا نے تیزی سے سر اس بات میں ہلایا۔ آر یو شیور؟ جبران کے چہرے پر موجود فکر مندی کے اثرات مزید گہرے ہوئے۔ میں ٹھیک ہوں جبران۔ اس کا ہاتھ تھامے سے ہٹائے، گہری سانس خارج کیے وہ مسکرائی اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ پکا؟ اس نے جب سر ہلایا۔ ہائیکا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا،
اگر کل کے حوالے سے کرنی ہے تو مت کرنا، ہائیکا نے نرمی سے انکار کیا۔ کرنی ہے مگر اس حوالے سے نہیں جو تم سوچ رہی ہو، تمہاری مدر کے حوالے سے۔ تم نے مجھے کال کیوں نہیں کیا ہائیکا؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلائے وہ بولا، کیا تم آتے؟ ہائیکا نے بے یقینی سے سوال کیا۔ بالکل، ہائیکا نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ تم نہیں آتے؟ میں کیوں نہیں آتا ہائیکا؟ جبران نے نرمی سے سوال کیا۔ کیونکہ وہ تمہاری ماں خالہ اماں کی سوتن تھی۔ تم کیوں آتے؟ اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے وہ کھیلنے لگی۔ وہ میری ہائیکا کی ماں تھی، میں ضرور آتا۔ میری ہائیکا؟ ہائیکا جبران کا دل ایک بار پھر زوروں سے دھڑکا۔ مگر مجھے اس وقت تمہاری ضرورت نہیں، جن کی تھی وہ نہیں آئے۔ جبران کی اس آواز پہ نمی محسوس ہوئی۔ کاش کہ تمہاری ضرورت میں ہوتا، سر پر دوڑا چلا آتا۔ وہ مسکرا کر بولا تو ہائیکا ہنس دی۔ جورو کا غلام، وہ ہنس کر بولی، صرف اپنی جورو کا۔ مسکرا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہائیکا مسکرائی، مسکراتے ہوئے سامنے دیکھا جب بینچ پر بیٹھی دو لڑکیاں انہیں دیکھ کر ہنستی ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کر رہی تھیں۔ ہائیکا ہوش کی دنیا میں لوٹی، تیزی سے جبران سے پیچھے ہوئی۔ جبران نے چونک کر اس کے اس عمل کو دیکھا اور پھر سامنے بیٹھی دونوں لڑکیوں کو۔ انہیں اسمائل پائس کے وہ ہائیکا کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ دوبارہ جبران، وہ دیکھ رہی ہیں، ہائیکا منمنائی۔ جبران نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ میری لیڈی دبنگ چھوئی ہوئی لڑکی کب سے بنی؟ جبران کی بات پر ہائیکا نے اسے غصے دیکھا جس پہ وہ دل کھول کر ہنس دیا تھا۔ دیکھنے دو انہیں اور سوچنے دو کہ ایسا کون سا عمل کر دیا اس عام سی لڑکی نے جو یہ شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا لڑکا یوں اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک ادا سے بولا، کیا تم نے ابھی بھی مجھ سے اظہار محبت کیا ہے؟ ہائیکا نے اس کا مذاق اڑانا چاہا۔ ہاں کیا ہے، کہو تو پوری دنیا کے سامنے اعلان کر دوں۔ جبران کی آنکھوں میں جلتی محبت کی روشنی پہ ہائیکا شاک ہوئی۔ میں مذاق کر رہی تھی، مگر میں نہیں کر رہا۔ اس کے گال کو ہلکے سے چھوا۔ جبران نے ہائیکا کے گالوں کا رنگ تیزی سے بدلا۔ یہ تم نے لڑکا کس کو کہا؟ انکل ہو پورے کے پورے، اور شہزادے کب سے بن گئے تم؟ بات بدلی ہائیکا نے۔ اس کے بات بدلنے پہ جبران سر جھکائے ہنس دیا۔ بدتمیز انسان، ہائیکا نے منہ بنائے اس کے شانے پر مکہ جڑا تھا۔ جبران کی ہنسی مزید گہری ہو گئی۔ جبران، وہ چلائی، جی بیگم، اتنی محبت سے سوال ہوا، بہت بدتمیز ہو تم۔ وہ منہ بنائے بولی، کتنا بدتمیز؟ اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں سوال کیا۔ جبران، اب مار کھاؤ گے تم؟ وہ غصے سے چلائی۔ ہاں، کیسی بیوی ہو تم، اتنی محبت کرنے والے شوہر پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ چچی ہائیکا بیگم، نہایت افسوس کی بات ہے ویسے۔ اس نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا مگر ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ قائم و دائم رہی۔ ماما آدم کو منع کرے، مجھے تنگ کر رہا ہے۔ ہائیکا کوئی جواب دیتی اس سے پہلے موئس نے اسے پکارا۔ ہائیکا نے موئس کی جانب دیکھا جو سلائڈ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر آدم نے زور سے اس کا پاؤں تھام رکھا تھا۔ بات نہیں کرنا اب تم مجھ سے۔ جبران کو انگلی دکھائے وہ غصے سے وہاں سے اٹھ کے جا چکی تھی۔ ارے بیگم بات تو سنیے، بیگم جانے جہاں، وہ اونچی آواز میں مسکرا کر بولا۔ سامنے بینچ پر بیٹھی دونوں لڑکیاں ہائیکا کے پاس سے گزرتی کھلکھلا کر ہنسی تھیں۔ ہائیکا نے مڑ کر غزیلی نگاہوں سے جبران کو گھورا جس نے آنکھ دبائے اس نے منجلی مسکراہٹ سے نوازا تھا۔ کمینہ، بڑبڑاتی وہ دونوں بچوں کی جانیں بڑی تھی۔ پورا دن ساتھ گزارے، مغرب کے وقت ان کے گھر کی واپسی ہوئی تھی۔ ہائیکا نے گاڑی سے اترنا چاہا مگر جبران نے اسے روک چکا تھا۔ یہی رہنا، باہر مت آنا، وہ اسے منع کیے دونوں بچوں کو ساتھ لیے اندر جا چکا تھا۔ ہائیکا گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ بعد وہ واپس آتا گاڑی باہر کو نکال چکا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور بچے؟ ہائیکا یکدم چونکی۔ لانگ ڈرائیو پہ، اور بچی نسرین سنبھال لے گی۔ مزے سے گاڑی ڈرائیو کی وہ بولا، مگر پھر بھی بچے کو یوں اکیلا چھوڑنا، پہلے بھی تو چھوڑا ہے۔ پہلے کی بات اور تھی جب تمہارے وہ رشتہ دار آ جاتے تھے۔ اشارہ سارا اور میسم کی جانب تھا۔ تمہارا مطلب تمہارے بہن بھائی؟ جبران نے مسکرا کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے تمہارے کزن۔ ہائیکا کا لہجہ یکدم بدلا۔ اگر وہ تمہارے کچھ نہیں تو میرے بھی نہیں۔ اس کی جانب جھکے وہ مزے سے بولا، بات سنو، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ہوش میں ہو؟ کہیں پی وی تو نہیں رکھی؟ صبح سے بہکی بہکی باتیں کی جا رہی ہو۔ ہائیکا نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بہک تو گئے ہیں ہم مگر آپ کے عشق کے خمار میں۔ ایک بار پھر وہ اس کی جانب جھکا۔ تمیز سے گاڑی چلاؤ۔ ہائیکا نے سڑک کی جانب انگلی کی جس پر شرافت کا مظاہرہ کیا جبران نے گاڑی چلائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روک چکا تھا اور اپنا آرڈر دیے وہ دونوں سب سے آخر میں موجود گلاس ہال کے ساتھ ہی ٹیبل پر آ بیٹھے تھے۔ ادھر ادھر کی باتیں کیے ان کا آرڈر آ چکا تھا۔ ہائیکا آئس کریم کھانے میں مگن تھی جب جبران نے گلا کھنگارے سے متوجہ کیا۔ ہمیں بات کرنی ہے ہائیکا، اس نے بات کا آغاز کیا۔ ہم تب سے باتیں ہی تو کر رہے ہیں جبران مسرا کا اس نے آئس کریم کا چمچ لبوں سے لگایا۔ ہمیں کل رات کے حوالے سے بات کرنی ہے ہائیکا۔ ہائیکا نے چونک کر اسے دیکھا۔
कोई जवाब दिए बिना अपनी जगह से उठी और वहाँ से जाने को थी कि जिब्रान ने इसकी कलाई थामी। प्लीज़ हाइका, मैंने कहा था मुझे इस हवाले से कोई बात नहीं करनी। मुझे इन लोगों से जुड़ी किसी बात का तस्करा नहीं चाहिए। हाइका की आंखें नम हुई। और अगर मैं कहूँ इसका ताल्लुक हमसे है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ हाइका। हमारे इस रिश्ते को मुकम्मल ईमानदारी और मोहब्बत से निभाना चाहता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हारा मुझ पर भरोसा करना ज़रूरी है हाइका। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना माजी मुझसे शेयर करो ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल संवारने की वजह बन सकूँ मैं। तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मर्ज़ी मुझसे शेयर किया है। तुम्हारे डैड ने तुम्हारा माज़ी मुझसे शेयर किया है, मगर मुझे इस पर यकीन नहीं। तुम्हारे माज़ी की ज़िंदगी में एक लंबा अरसा वो शामिल नहीं थे। ऐसे में जो कुछ उन्होंने मुझसे शेयर किया है, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता। बताओ हाइका, करोगी ना भरोसा मुझ पर? जिब्रान ने ईमान से सवाल किया। मुश्किल है। लबों पर ज़बान फेरे वो नज़रें चुराए बोली। नामुमकिन तो नहीं है ना? जिब्रान मुस्कुराया। जिब्रान ने इसे रसम अमीन की सुनाई गई कहानी हुर्फ ब-हुर्फ सुना चुका था। हाइका के लबों पर मुस्कुराहट मचली। इसमें ज़रा सा भी झूठ शामिल है जिब्रान। डैड ने जो कहा सच है। मेरी मामा वाकई में एक ज़हनी मरीज़ा थी, मेरे बाप की खुशियों की दुश्मन। ये भी सच है कि मेरी मामा ने मेरे ब्रेन वॉश किया था। मुझे वही थी जिनकी वजह से मुझे तुम्हारी खाला अम्मी से नफ़रत होने लगी। मैं इन्हें अपनी हैप्पी फैमिली का कातिल समझने लगी। ना वो एक अच्छी औरत थी, ना अच्छी बीवी और ना ही अच्छी माँ। फिर भी तुमने इन्हें चुना। अपने डैड पर क्यों हाय का? मोहब्बत, मैं इन दोनों से बहुत मोहब्बत करती थी जिब्रान। डैड को अपनी खुशी मिल चुकी थी, वो खुश थे, मगर मामा, इनके पास मेरे अलावा कोई नहीं था जिब्रान। मैं इन्हें कैसे छोड़ सकती थी? हाइका के सवाल पर जिब्रान की ज़बान कुछ भी बोल ना सकी। जिब्रान की आंखों में क्या कुछ न था अपनी बीवी के लिए, मोहब्बत, मान, सब जज्बात थे। तुम्हारी मदर तुम्हें मारती थी हाइका, तुमने अपने डैड को क्यों नहीं बताया? जिब्रान के सवाल पर वो माजी की याद में जा पहुंची। मामा, हाइका ने रोती हुई माँ को पुकारा। हाइका मेरी जान, आई एम सॉरी मामा का बच्चा। मामा ने तुम्हें फिर से मारा, मगर मैं क्या करूँ हाइका? मैं तुम्हें रख रख पाती खुद पे कंट्रोल। तुम अपने बाप को मत बताना हाइका, वो छीन लेगा तुम्हें मुझसे। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती। जरताज हाइका को जोर से खुद में भीग चुकी थी। नो मामा, मैं डैड को नहीं बताऊंगी, आप मत रोएं। हाइका ने मोहब्बत से जरताज के आंसू साफ किए थे। मेरी जान, जरताज इसे गले लगा चुकी थी। तुम्हें अपने डैड को बताना चाहिए था हाइका, वो मुझे ले जाते जिब्रान। में मामा को नहीं छोड़ सकती थी। हाइका ने कंधे उचकाए। उचकाए। अब चलें? चंद लम्हे मजीद बात करने के बाद हाइका बोली। जिब्रान ने सर हिलाया। पेमेंट किया। वो दोनों बच्चों के लिए आइसक्रीम लिए घर को रवाना हुए। तुम ऐसा करो, ये लेकर जाओ, मैं अभी आया। इसे आइसक्रीम थमाई जिब्रान ने। तुम कहाँ चले थे? हाइकर ने चौंक कर सवाल किया। ऑफिस का अर्जेंट काम है, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, जिब्रान ने जवाब दिया। इस वक्त हाइका ने घड़ी घड़ी को देखा। इशा का वक्त हो चुका था। हाँ ज़रूरी है, फिक्र मत करो, 11 बजे से पहले आ जाऊंगा, जिब्रान ने इसे तसल्ली दी। ध्यान से जाना। हाइका की फिक्र पर मुस्कुरा दिया। तुम दुआ करना, हंसकर बोलता वो गाड़ी रिवर्स करके जा चुका था। मुस्कुराए हाइका ने सर नफ़ी में हिलाया और अंदर को कदम बढ़ाए। मामा क्या हो गया? आप क्यों इग्नोर कर रही हैं आप मुझे? सारा ने सवाल किया था। तायरा बेगम का इग्नोर करना इसे बुरी तरह से खिल रहा था। जैसे तुम मुझे नहीं जानती। मुझे सच बताओ सारा, इन बाप बेटी के दरमियान में लड़ाई डलवा कर कौन सी खुशी मिलती है तुम्हें? मसला क्या है तुम्हारा हाइका से? वो इस पर बरसी। पहले तो आप मुझे बताएं, आपकी सगी औलाद कौन है, मैं या वो हाइका? जब देखे हाइका हाइका, तंग आ गई हूँ मैं इससे। सारा। अस्सलाम वालेकुम, जिब्रान ने सवाल किया। वालेकुम सलाम। जिब्रान, तुम यहाँ इस वक्त? हाइका और बच्चे तुम साथ आए हैं? तारे बेगम ने फ़ौरन पीछे निगाह दौड़ाई। नहीं, अकेला आया हूँ। अंकल घर पर है? इसने सवाल किया। हाँ, अपने रूम में है वो, बात करनी है इनसे मुझे। आप भी साथ आइए। सारा पर नापसंदा निगाह डालें। वो इन्हें पीछे आने का इशारा किया, आगे बढ़ा। तुम्हारा दिमाग तो मैं आँख के ठिकाने लगाती हूँ। वो सारा को घुरती कमरे की जानिब चल दी। जिब्रान, तुम यहाँ? अरसा अमीनी से वहाँ पाकर चौंके। जी अंकल, मैं यहाँ एक ज़रूरी बात करनी है आपसे। वो उनके सामने नशिस्त संभाल चुका था। क्या बात? बात क्या है? बस ये समझ ले कि रियलिटी चेक देने आया हूँ आपको। इसके चेहरे के तासुरात हद दर्जा संजीदा थे। हाँ, मैं बस आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी। कॉल पर बात की। इसने गाड़ी मीसा मिला के बाहर रोकी थी। हाइका को एक मेजर मेजर इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस हवाले से डिज़ाइनर की एक अहम फ़ाइल थी जो मीसा विला में छोड़ आई थी वो। अब वो वही लेने वहाँ वहाँ पहुँची थी। जिब्रान के जाते ही से वाइनर की कॉल आई थी। वो इस वक्त यहाँ आना नहीं चाहती थी बच्चों को छोड़कर, मगर वो इस पार्टी को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। सुबह सवेरे इसकी मीटिंग थी और रूट बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो पहले मीसा विला आकर मीटिंग अटेंड करना जाती तो देर हो जाती, इसलिए इस वक्त वो फाइल लेने आ पहुंची थी। मगर ड्राइवे पे मौजूद जिब्रान की गाड़ी देखकर वो चौंकी थी। जिब्रान को ऑफिस में एक अहम काम था ना, तो उसकी गाड़ी यहाँ? क्या वो इससे कुछ छुपा रहा है? मगर क्या? क्या जिब्रान आया है? इसने चौकीदार से सवाल किया, जिसने सर असबात में हिलाए जवाब दिया। ओह बुआ अचका वो अंदर दाखिल हुई। पहला सामना सारा से हुआ, जिसे देख कर वो मुस्कुराई। अपना गाल खुजा ने इसे चढ़ाया।
सारा का गुस्सा चेहरे से गुस्सा हो सारा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। इसने अपने इस गाल पर हाथ रखा जहाँ हाइका ने दोबारा इसे थप्पड़ मारे थे। अपने कमरे में दाखिल हुई हाइका के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। इसके जाने के बाद वो कमरा वैसा ही था, हर शय अपनी जगह पर मौजूद थी। कबर्ड की ड्रॉर में से फाइल निकाले वो कमरे से बाहर निकली। इरादा अब सीधा घर जाने का था, मगर तजस्सुस के मारे इसने वहाँ मौजूद नौकरानी को मुखातिब किया। सुनो, जिब्रान सर कहाँ है? सारा को नज़रअंदाज किए इसने सवाल किया। वो अरसम सर के रूम में है, आम लहजे में इसने जवाब दिया। सरीला हाइका इनके कमरे की जानिब बढ़ी थी, मगर जो अल्फाज इसे सुनने को मिले थे, इसके कदम ज़मीन पर जम गए थे। सर झुकाए जिब्रान ने गहरी सांस खारिज की और सर नफ़ी में हिलाया। आप और जुल्कनैन दोनों ही इससे मोहब्बत के दावेदार थे। दोनों ने एक अरसा इसके साथ गुजारा। एक आप जो इसके बाप के ओहदे पर फाइज थे, हाइका के इस दुनिया में आने की वजह और हैं, और दूसरा वो जो इसके साथ दुनिया के सबसे खूबसूरत ताल्लुक में था, जो शादी से 4 साल पहले इसे जानता था, मगर फिर भी आप दोनों इसे समझ ना पाए, नहीं समझ पाए इसकी साइकी को, समझ नहीं पाए कि वो मोहब्बत और वक्त की तरसी हुई है। चलें तो जुल्कनैन को दफ़ा करें, मगर आप बाप थे इसके, बाप न सही एक साइकेट्रिस्ट होकर इसकी दिमागी हालत को समझ नहीं पाए आप। ठीक है, मान लिया कि हाइका की मदर एक बुरी औरत थी, मगर अच्छे बाप तो आप भी ना बन सके। इसके लहजे में हर आई। जिब्रान, क्या जिब्रान खाला अम्मी, हाइका को मेरी ज़िंदगी में आए चंद माह हुए हैं, मैं इसे समझ गया। अरे मुझे छोड़े, मेरे बच्चे समझ गया, 1.5 साल का आदम समझ गया। जिसकी चीज़ इसे ज़रूरत है वो है अपनों का वक्त और मोहब्बत। हम समझ गया, मगर ये ना समझ पाए। और रिश्ता क्या है इनका? खुद को बाप कहते हैं इसका। नज़रें ताहिरा बेगम पर जबकि उंगली अरसम अमीन पर उठाई थी इसने। डॉक्टर अरसम अमीन इस शहर के सबसे बड़े नायाब और मायानाज साइकियाट्रिस्ट, जिनकी अपनी बेटी मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं। आप अपनी औलाद को ना समझ पाए तो दूसरों का क्या खाक इलाज किया होगा आपने? 6 साल वो इस घर में इस छत तले आपके साथ रही, मगर कभी जानने की कोशिश की वो किस कर्ब किस तकलीफ़ में मुब्तला थी? कितने आराम से आपने हाइका को दिमागी हालत का तमाम मलबा आपने अपनी बीवी पर डाल दिया। एक पल को ये ना सोचा कि आप भी इतने ही कसूरवार थे। मैं बताऊं असलियत क्या है? ये जो आप सबके सामने कहते हैं ना कि हाइका आपकी औलाद है, आप इससे मोहब्बत करते हैं, सब झूठ है। कोई मोहब्बत नहीं है आपको इससे। होगी भी क्यों? ज़बरदस्ती की मुसल्लत की गई बीवी से होने वाली औलाद से कौन सा मर्द मोहब्बत करता है? वो तंजिया हंसा था। ये सच नहीं है। इनकी आवाज़ ऊँची हुई। ऊँची आवाज़ कर देने से सच बदल नहीं जाएगा, और सच यही है, आपने कभी हाइका को अपनी औलाद नहीं समझा। आपने हमेशा इसे जरताज आंटी की बेटी समझा, फिर अपनी। जरताज आंटी का बदला आपने हाइका से लिया। अपने भांजे की ज़बान बंद कराओ, बकवास किए जा रहा है ये। वो ताहिरा बेगम से बोले। जबरान, तुम जानते भी हो तुम क्या बोले जा रहे हो? ताहिरा बेगम ने इसके छिड़का। मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और आप भी जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? 6 साल अंकल, 6 साल आपकी बेटी आपके पास रही। जब वो आपके पास आई तो अपनी मोहब्बत, अपना बच्चा सब खोकर आई थी। तब क्या किया आपने? क्या आपने बढ़कर इसे गले लगाया, इसे दिलासा दिया? आप हैं इसके साथ। अगर यही इसकी जगह सारा होती तो? सारा को बीच में मत डालो जिब्रान, जुल्कनैन हाइकॉक की पसंद था। मैंने इसे वार्न किया था कि वो अच्छा इंसान नहीं, मगर तब इस पर मोहब्बत का भूत सवार था। इसने अपना क्या किया भुगता। सारा के जिक्र पर वो भड़के। जिब्रान हंस दिया और तंजिया हंसी। जुल्करनैन एक अच्छा इंसान नहीं था। आपने हाइका को वार्न किया था, सीरियसली वार्न किया था। एक शख्स जो आपकी बेटी के काबिल है, इस पर आपने अपनी बेटी को सिर्फ वार्न किया, इसे रोका नहीं कि मत करो इससे इंसान से शादी। अगर हाइका की जगह सारा होती तब भी आप सिर्फ वार्न करते, सारा को रोकते नहीं। इमरान ने अफसोस से इन्हें देखा। इस खबर पर ताहिरा बेगम भी हैरानगी से अपने शौहर को देखा। वो जानते थे वो गलत है, मगर इतराफ़ नहीं करते थे। मैंने इसे रोकने की कोशिश की थी, मगर तो वो अपनी माँ की बातों के ज़ेर असर थी। इससे लगता था कि मैं इसके मुंसफ़िन नहीं, और ये तुम बार बार सारा को बीच में लाकर साबित क्या करना चाहते हो? वो गुस्से हुए। मैं सारा को बीच में नहीं ला रहा, इसे हमेशा आप लाए हैं। 9 साल से लेकर 15 साल की हाइका की बर्थडे पार्टी पर ना जाने की वजह वही तो रही है। सीरियसली, बर्थडे पार्टी? हाइका ने क्या ओल्ड फूल बकवास की है तुमसे? तुम जानते भी हो इस बर्थडे पार्टी पर ना जाने की वजह? सारा बुखार से तड़प रही थी, मर जाती वो। हर साल बुखार हो जाता है आपकी सारा को? नहीं, हर साल ऐसा नहीं था। कभी सारा को प्लेलैंड जाना होता तो कभी सारा आपके साथ सोने की जिद करती, कभी इसे मैकडोनल्ड जाना होता तो कभी कुछ, और आप हर बार इसकी बात मानकर हाइका को नज़रअंदाज करते। आपने हमेशा सारा को हाइका पर तरजीह दी, और देते भी क्यों ना। आपकी महबूब बीवी की औलाद जो ठहरी, हाइका कौन होती है? एक ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई औरत के बातिन से पैदा होने वाली औलाद। मुझे तो शक है कि आपने कभी इसे अपनी औलाद माना भी है कि नहीं। जिब्रान वो धाड़े। क्या जिब्रान? अरे सारा तो बस एक बीमार हुई, मरी नहीं, और अब वो और आपकी पूरी दुनिया लौटने थी। वो जो इतने सालों से रोज़ मर रही थी, इसका कभी ख्याल नहीं आया जहन में? कभी सोचा कि वो किस अज़ियत किस तकलीफ़ में होगी? क्या कुछ नहीं खोया इस अपनी ज़िंदगी में? आप जानते हैं कि आपकी बीवी पागल है, मगर फिर भी आपने अपनी बेटी
वो हाइका को मारती पीटती, मगर आपको खबर ना हुई। कैसे ना हुई? आप इसलिए लाइन में नहीं थे कि हाइका ने कुछ बताया नहीं, आप इसलिए लाइन में रहे क्योंकि आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। कोशिश करनी ही क्यों थी? आप तो खुश थे ना अपनी बीवी और बच्चों के साथ, तो हाइका का क्या? वो जैसे जिए मरे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? इसने गहरी सांस भरी। इसने कभी आपसे इसलिए नफरत नहीं की कि आपने इसकी माँ को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। आप दोनों की शादी से इसे कोई मसला नहीं था। अगर था भी तो वक्त के साथ साथ वो तो ख़त्म हो गया था। इसे बस आपसे एक शिकायत थी। आपने कभी इसे वक्त नहीं दिया। बस इतनी सी शिकायत इसे, मगर इसकी शिकायत को दूर करने की बजाय आपने अपना इससे दूर कर दिया। और जानते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात यह है कि इतना कुछ सहने के बाद भी इसकी आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई। जिब्रान की आंखों में नमी दर आई। चलना में खामोशी छाई रही और कोई कुछ ना बोला। हायका को बच्चे की ख्वाहिश है, वो औलाद चाहती है। इसके लिए अपनी सिगरेट नौशी जैसी बुरी आदत भी तर्क कर दी इसने। वो बहुत एक्साइटेड थी इसको लेकर। हम डॉक्टर के पास गए थे कुछ टेस्ट करवाने को डॉक्टर ने, और आप जानते हैं वहाँ मुझे क्या मालूम हुआ कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। फर्स्ट मिसकैरेज के वक्त वो अपनी माँ बनने की सलाहियत खो चुकी थी। ये खबर मुझे इसके एक्स हस्बैंड ने दी। इसने इस शख्स पर यकीन न किया, कुछ बैत न थी कि वो झूठा होता। बाद में इसकी सालगिरह वाले दिन रिपोर्ट्स मिली, मुझे इसमें भी यही आया। मुझे फिर तसल्ली नहीं हुई, इस डॉक्टर से खुद पर्सनली मिलने गया, लैब से मालूम करवाया। सबका जवाब एक ही था, अब इसे ये खबर देनी है। मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही मेरी, कैसे बताऊंगा इसे और क्या बताऊंगा इसे। इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी खुशी थी ये। वो तो यहाँ से भी खाली हाथ रह गई। ना माँ बाप का प्यार, ना औलाद की खुशी, कुछ नहीं मिला इसे। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इससे, मगर क्या सिर्फ मेरी मोहब्बत इस खालीपन को भर देगी? मैं क्या करूँ अब? सर हाथों में गिराए वो बेबसी से बोला। अब आ गए थे इस सच से? मैंने दोनों मियाँ बीवी से सवाल किया। दोनों के सर नफ़ी में हिले। हाँ, आगाही आती भी कैसे? आप तो इस अस्पताल में देखने तक नहीं गए थे, बस डिस्चार्ज करवा के ले आए। इसके डॉक्टर से कोई सवाल जवाब किया बिना। किस किस्म के बाप हैं आप? जिब्रान का जी चाहा वो चिल्ला उठे। कुछ गिरने की आवाज़ पर सर उठा, दरवाजे की जानिब देखा। सामने खड़ी हायका को देखकर वो चौंक उठा। हायका, इसके लब हिले। हायका के हाथ में मौजूद फाइल ज़मीन पर जा गिरी थी। कदीम कदम ज़मीन पर जम गए थे। गले में उभरती गलटी मधमूम हुई। हायका, मैं माँ नहीं बन सकती, कभी भी नहीं। हायका के लब हिले, होठों पर तल्ख मुस्कुराहट दर आई। लब कचले इसने कदम पीछे को हटाए। हायका, लिसन टू मी। सुनने को कुछ बचा ही कहा है जिब्रान। वो हंसी, मगर इसमें मौजूद दर्द वहाँ मौजूद हर नफ्स में महसूस किया। तेजी से फाइल उठाए वो उल्टे कदम बाहर को भागी। हायका, जिब्रान इसके पीछे लपका। ये अब आपकी बीवी को कौन सा दौरा पड़ गया है? सारा इसे यूं तेजी से भागता देखकर बनाए बोली थी, अपनी जबान को लगाम डालना सीख लो सारा, वरना काट डालूंगा। इसे उंगली दिखाई जिब्रान तेजी से हायका के पीछे भागा था। हायका, हायका, बात सुनो मेरी, रुको। घर में इसके पीछे दाखिल हुए जिब्रान इसके रास्ता रोक चुका था। बच्चे सो चुके हैं जिब्रान, शोर की आवाज़ से उठ जाएंगे। इस वक्त कोई तमाशा नहीं चाहती मैं तो, प्लीज़। निगाहें चुराए हायका बोली। हायका, प्लीज़ जिब्रान, इस पर कल बात करेंगे। इसकी रोती आवाज़ महसूस किए जिब्रान ने ना चाहते हुए भी सर असबात में हिला दिया। तुम कहाँ जा रही हो? इसे गैस रूम की तरह जाने बढ़ता देखकर जिब्रान ने इसकी कलाई थामी थी। आज की रात अकेले रहना चाहती हूँ। इसका हाथ अपनी कलाई से हटाए वो जवाब देती गैस रूम में बंद हो गई थी। लब कचेले बालों में हाथ फेरे जिब्रान ने अपने कमरे की जानिब राह ली। वो इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, मगर जानता था वो ये वक्त अकेला रहकर गुजारना चाहती थी। दरवाज़ा बंद किए बेड पर बैठे बैठे वो फूट कर रोती थी। सबसे मजबूत हाय का स्ट्रॉन्ग गर्ल एक लम्हे में तमाम बहादी हवा हो गई थी। इसका चेहरा रोने की शिद्दत से सुर्ख पड़ चुका था। यकदम दिल में तलब जागी। साइड से सिगरेट की वो डिब्बी निकाली जो यहाँ कभी छुपाई थी। सिगरेट पर सिगरेट सुलगाए अपने अंदर का गम कम करने की हद दर्जा कोशिश की थी इसने। वो रात हायका की गुजरी रातों में से एक भारी रात थी। अगर वो पूरी रात इसने जाग कर गुजारी तो नींद जिब्रान की आंखों से भी गुस्सा दूर थी। घड़ी पे निगाह जमाए इसे सुबह होने का इंतजार था। वॉल क्लॉक पर निगाहें डालें, गहरी सांस खींच की जिब्रान ने गैस रूम का दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला इसे। मोइस और आदम दोनों ने हायका की गैर मौजूदगी को महसूस किया था। नाश्ते की मेज़ पर जिब्रान दोनों बच्चों को भरा फुसला चुका था। मोइस को स्कूल भेजे वो आदम नसीम के हवाले किए, अब वहाँ मौजूद था। एक बार, दो बार, लगातार कई बार इसने दरवाज़ा खटखटाया, मगर हायका, हायका, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ जिब्रान। जिब्रान ने दरवाज़ा खटखटाया, मगर जवाब न मिलने पर इसके माथे पर बल तर आए, साथ ही साथ परेशानी भी लाहक हुई। मास्टर की से दरवाज़ा खोले वो कमरे में दाखिल हुआ तो सिगरेट के धुएं ने इसे खुश आमदेद कहा। जिब्रान को तेज़ खांसी ने आ घेरा।
नाक पर हाथ रखे इसने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। हाइका इसकी निगाहों ने हाइका को तलाशना चाहा, जो बेड की दूसरी जानिब ज़मीन पर बैठी इसे नजर आई। जिब्रान तेजी से इसकी जानिब बढ़ा। पैरों आती जली सिगरेट धुआं देखकर इसकी आंखों में करवदर आया। वो हाइका के बिल्कुल सामने जा बैठा। जिब्रान ने अपना हाथ आगे किया, इसके कंधे पर रखा। सर उठाए हाइका ने इसे देखा। जिब्रान की आंखें फैली थी। इसने खौफ से हाइका के अंगारा निगाहों को देखा। वो पूरी रात नहीं सोई थी। हाइका, जिब्रान ने इसकी आंखों के नीचे हाथ रखा। हाइका की आंखें फिर से भीग गई। जिब्रान के सीने लगे वो फूट फूट कर रो दी थी। इसे खुद भी बेंचे। जिब्रान ने इसके बालों में हाथ फेरा था, साथ ही साथ खुद को सलावातें भी सुना डाली। क्या ज़रूरत थी इसे हाइका को अकेला छोड़ने की। अपनी जानिब से जिब्रान ने इसे वक्त देने का सोचा था, मगर ये सोच उल्टी पड़ गई थी। नहीं खाला अम्मी, कुछ खा पी नहीं रही वो, ना कमरे से बाहर निकल रही है। आप प्लीज़ आ जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लॉन्च में यहाँ से वहाँ टहलते हुए तायरा बेगम से बोला था। बेबसी से इसके चेहरे पर आया थी। सारी गलती मेरी है, मुझे यूं इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। एक नंबर का डफर हूँ मैं। जिब्रान ने एक बार फिर खुद को कोसा था। अब बस बेचैनी से इंतजार था तो तायरा बेगम का जिन्हें कॉल किए वो जल्द से जल्द आने की ताकीद कर चुका था। अभी भी परेशान निगाहें कमरे की जानिब उठी थी। एक बार फिर हिम्मत के वो नाश्ते की प्लेट हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुआ था। बेड पर बैठी हाइका किसी और ही झाँक को पहुंची थी। खाने की प्लेट हाथ थामे जिब्रान इसके बराबर जा बैठा था। हाइका, खाना खा लो। खुद लुकमा बनाए इसके लबों के करीब किया। मुझे भूख नहीं है। वो मुंह दूसरी जानिब मोड़े धीमी आवाज़ में बोली। प्लीज़ हाइका, थोड़ा सा खा लो। हाइका का सर नफ़ी में हिला। हाइका, बस थोड़ा सा। कहाँ ना, भूख नहीं है। क्यों सर पर सवार हो मेरे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। झटके से प्लेट को हाथ मारे वो चिल्लाई, जबकि प्लेट ज़मीन बोस हो चुकी थी। हाइका शज़ निगाहों से जिब्रान ने से देखा, जिसकी आंखों में आग के शोले भड़क रहे थे। जाओ, वो इस कदर जोर से चिल्लाए कि घर में दाखिल होती तायरा बेगम टटकी थी इसकी आवाज़ पर। हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाए वो तेज़ी से गैस रूम में दाखिल हुई। नज़र बेड पर मौजूद कुचले खाते हाइका के वजूद पर पड़ी। साथ ही पास जिब्रान को खड़े पाया, जिसकी आंखों में ना चाहते हुए भी शिकवा दर आया था। जिब्रान, ताहिरा ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा। तुम जाओ बाहर। इशारे से इसे बाहर जाने का कहा, जिस पर बददिली से सर हिलाए वो जा चुका था। ताहिरा बेगम जिब्रान की जगह पर बैठ चुकी थी। हाइका, ये सब क्या है और ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी। तायरा बेगम ने आराम व प्यार से इसके बालों पर हाथ फेरा था। आप यहाँ क्या कर रही है, मेरी हालत पर हंसने आई हैं। घंटों पर सर रखे उठाए इसने सर दिल सपाट निगाहों से इन्हें देखा। ऐसा कुछ नहीं हाइका, उन्होंने नरमी से इसकी इल्ज़ाम की नफ़ी की। तो फिर यहाँ आने की वजह, हम हमदर्दी जताने आई हैं, अफसोस करने आई हैं, मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने आई हैं। इसकी बदगुमानी उरूज पर थी। ऐसा नहीं हाइका, तो फिर कैसा है, क्यों आई हैं आप यहाँ, वो ऊँची आवाज़ में चिल्लाई थी। ये पहली बात है कि हाइका की आवाज़ इनके सामने ऊंची हुई हो। तायरा बेगम को तकलीफ हुई थी इसके लहजे से, मगर वो जानती थी इसका गम कम ना था। ये वक्त होश से काम लिए इसे संभालने का था। फिक्र मत करो, तुम पर हंसने नहीं आई हूँ। मैं जानती हूँ हाइका, तुम्हारा नुकसान बहुत बड़ा था, मगर इसके नेमुल बदल पर तो निगाह डालो। वो नरमी से बोली। नेमुल बदल? कैसा नेमुल बदल? वो अजब भरी हंसी हंसी। मोइस और आदम, हाइका, तुम माँ नहीं बन सकती तो देखो अल्लाह ने तुम्हारे खालीपन को दूर कर दिया। दो मासूम फूल हैं तुम्हें दिए हैं, तुम इनकी माँ हो। इनकी बात सुने हाइका हंसी। हंसते हंसते इसकी भीग गई जिनमें से दोबारा आंसू बह निकले। नहीं बनना मुझे किसी और के बच्चों की माँ, मुझे अपना बच्चा चाहिए, वो सपाट लहजे में बोली। हाइका, तायरा बेगम को इससे इससे ऐसे जवाब की उम्मीद ना थी। क्या हाइका, सच बोल रही हूँ, नहीं बनना मुझे किसी औरत के वजूद से पैदा हुए बच्चों की माँ। मुझे मेरी औलाद चाहिए। इसका दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा था। तायरा बेगम समझ चुकी थी वो किसी और की नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं आयका। माँ बुलाते हैं तुम्हें, तो क्या माँ बुला देने से मैं इनकी माँ बन जाऊंगी? कभी नहीं। और क्या मालूम कल को वो मुझे छोड़ दे, जैसे अब बाकी सब ने छोड़ दिया। अगर मेरी अपनी औलाद होती तो कम से कम मुझे इस बात का डर या खौफ तो ना होता। वो डरती थी, खौफ खाती थी कि दोनों भी इसे छोड़ देंगे जैसे बाकी सब ने छोड़ दिया। तायरा बेगम को इस पर तरस आया था और अरसा अमीन पर गुस्सा। वैसा कुछ नहीं करेंगे हाइका, मोहब्बत करते हैं तुमसे, देखा नहीं कैसे लड़ते रहते हैं हर वक्त तुम्हारे लिए। वो मुस्कुराई। बच्चे हैं ना, नादान है, सगे और सुतेरे का के बीच का फ़र्क नहीं जानते। जब बड़े होंगे माशरा इन्हें कदम कदम पर याद दिलाएगा कि मैं इनकी सगी माँ नहीं, तो खुद ब खुद छोड़ देंगे मुझे। एक डर था जो इसके दिल में कुंडली मारकर बैठ चुका था। ऐसा कुछ नहीं होगा हाइका, ऐसा ही होगा, मुझे मालूम है। मैं हूँ मनूस, जिसके सगे बाप ने इसे छोड़ दिया, जिसकी मोहब्बत ने इसे दरबदर कर दिया। इसे सौतेले रिश्ते क्या खाक बने अपनाएंगे? कभी नहीं। वो दोबारा से इनकी जानिब से बददिल हो रही थी। तायरा बेगम ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। बहुत मुश्किल से हाइका को वो खुशियाँ मिल पाई थी जिनकी वो हकदार थी, मगर यूँ अचानक सब दोबारा इससे बिगड़ जाएगा ये ना सोचा था उन्होंने। और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा हाइका, वो बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। झूठ झूठ बोल रही हैं आप, कोई मोहब्बत नहीं करता मुझसे, कोई भी नहीं। एकदम इसने अपने चेहरे को थप्पड़ से पीटना शुरू कर दिया था।
ہائکا یہ کیا کر رہی ہو؟ جبران اس حالت غیر ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ چلائی تھی۔ جبران جو کچن میں موجود آدم کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کا بس ایک مقصد تھا ہائکا کے پاس جانا۔ طاہرہ بیگم کی پکار سنتا وہ تیزی سے آدم کو بہاؤں میں لے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہائکا اس کی حالت دیکھا جبران کی آنکھیں پھیلی تھی۔ طاہرہ بیگم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو ہائکا، یہ سب اللہ کی رضا ہے، بھول جاؤ سب کچھ، بھول جاؤ۔ اگر میری جگہ آپ ہوتی تو کیا آپ بھول جاتی؟ بتائیں مجھے، اگر آپ میری جگہ ہوتی تو اللہ کی رضا سمجھ کر بھول جاتی سب کچھ؟ کیا آپ کے دل میں کبھی ماں بننے کی خواہش نہ جاگتی؟ کیا آپ مان لیتی مجھے اپنی اولاد؟ اگر سارا اور میسم نہ ہوتے تو کبھی شکوہ نہ کرتی؟ ہاں، طاہرہ بیگم کو چپکی لگی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ ہائکا کو اپنا لیتی، مگر سائرہ اور میسم کے بنا زندگی کی تصور کتنا جان لیوا تھا۔ کیا ہوا؟ اب خاموش کیوں ہو گئی آپ؟ نہیں رہ سکتی آپ کے لیے کہنا آسان ہے کہ اللہ کی رضا سمجھ کر کب بھول جاؤ، کیونکہ آپ کے پاس آپ کی اولاد ہے، مگر میں خالی ہاتھ ہوں، میں نہیں سمجھ سکتی، نہ سمجھنا چاہتی ہوں۔ سر دوبارہ گھنٹوں میں دیے وہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ میں گھر آ گیا ماما، گھر میں داخل ہوئی تو مجھ سے مسکرا کر اونچی آواز میں چلایا تھا، مگر کوئی جواب نہ ملنے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ نسرین آنٹی سب کہاں ہیں؟ اس نے نسرین سے پوچھا، کیونکہ اسے ہائکا اور آدم دونوں نظر نہیں آئے تھے۔ وہ نسرین نے گیس روم کی جانب دیکھا تو موئز بھی اس جانب دیکھا۔ گیس روم کی جانب بڑھ چکا تھا، مگر اندر داخل ہوتے سے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ماما بیگ وہیں زمین پہ رکھے وہ تیزی سے بیڈ پہ چڑھتا ہائکا کے پاس جا بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ماما؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کیا پاپا نے کچھ کہا ہے؟ ہائکا نے یوں ہی سر گھنٹوں میں دیے نفی میں ہلایا۔ تو آدم نے تنگ کیا ہے؟ موئز نے غصے سے آدم کو دیکھا جو اپنے سر پہ لگے الزام پر بھونچا کر رہ گیا تھا۔ ہائکا کا سر پھر نفی سے ہلا۔ تو کیا ہوا ماما؟ بتائیں نا مجھے، روئے تو مت۔ موئز نے اسے گلے لگایا تھا۔ طاہرہ بیگم پر نگاہ پڑتے اس کا دماغ چلا۔ اس نے ہائکا کو دوبارہ سے مخاطب کیا۔ ماما، نانا ابو، ارسا امین نے ڈانٹا ہے؟ سارا خالہ یا میسم ماموں نے بدتمیزی کی ہے؟ ہائکا کا سر پھر نفی میں ہلتے دیکھ کر موئز کو فکر لاحق ہوئی۔ بتائیں نا ماما، کیا ہوا؟ روئیں تو مت۔ موئز کی اپنی آواز بھیگ گئی تھی۔ ہائکا کا رونا اسے رلا رہا تھا۔ ماما، ہائکا کے گلے میں باہوں کا ہار بنائے وہ رو دیا تھا۔ ہائکا سختی سے اسے خود میں بھیجے رون دی تھی۔ آدم جبران کی گرفت میں بڑبڑا رہا تھا۔ جبران ہار مانتے اسے بیڈ پہ بٹھا چکا تھا۔ آدم تیزی سے ہائکا کی جانب بڑھا تھا، ایک دو بار ہاتھ لگائے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا، مگر ہائکا نے غور نہیں کیا۔ ماما، یکدم سب نے چونک کر آدم کو دیکھا۔ ہائکا کی آنکھیں پھیلی، منہ سے دور ہوتے اس نے آدم کو حیرانگی سے دیکھا جو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے سے دیکھ رہا تھا۔ آدم اس کے لب ہلے۔ ماما، وہ ہائکا کے گلے لگ چکا تھا۔ ہائکا اپنی جگہ پہ جم سے گئی تھی۔ ماما، آدم بس ماما کی گردن کیے جا رہا تھا۔ ماما کیوں رو رہی ہیں؟ بتائیں نا، تم دونوں مجھے چھوڑ دو گے نا مجھے؟ ہائکا روتے ہوئے بولی تو موئز نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کو کس نے کہا؟ مجھے معلوم ہے میں تم دونوں کی سگی ماما نہیں ہوں، چھوڑ دو گے تم مجھے؟ تم دونوں؟ ہائکا کا لہجہ ضدی بچوں جیسا تھا۔ آپ ہماری ماما ہیں، ہم کیوں چھوڑیں گے آپ کو؟ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ موئز کی پکڑ ہائکا پہ مضبوط ہو گئی تھی۔ آدم بھی ماما کی گردان پڑتا سختی سے تھام چکا تھا۔ طاہرہ بیگم نے جبران کو اپنے پیچھے باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ سر ہلائے ان کے پیچھے ہی باہر نکل چکا تھا۔ اس وقت وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے جبران، کافی منفی سوچ ہو چکی ہے اس کی۔ بہتر یہ ہوگا اگر تم سائے کی طرح اس کے ساتھ رہو، ایک لمحہ ایک پل کو بھی اس سے غافل مت رہنا۔ انہوں نے جبران کو ہدایت دی۔ اب میں چلتی ہوں۔ خالہ امی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ کھانا کھا کر جائیے گا۔ جبران نے نہیں روکا۔ میرا جانا ضروری ہے جبران، کسی گھومڑ کی عقل ٹھکانے پر لگانی ہے، سوچ میں ارسا امین کو لائے ہوئے بولی۔ مناسب۔ جبران بھی شاید ان کی سوچ تک پہنچ چکا تھا، تبھی انہوں نے جانے دیا۔ دوسرے سے شام و پھر شام سے رات ہو چکی تھی، مگر جبران دوبارہ کمرے میں نہیں آیا۔ بچے دونوں ہائکا کے پاس موجود تھے۔ آدم کی زبان سے لفظ ماما کسی صورت تھمنے کو تیار نہیں تھا۔ دل کا غبار ہلکا ہوا تو ہائکا کو اپنے استعمال کیے گئے سخت لفظوں کا احساس ہوا، اوپر سے جبران کی غیر موجودگی۔ تو کیا وہ سب سن چکا تھا؟ نگاہیں بھٹک بھٹک کر دروازے پر جا رہی تھی۔ نسرین انہیں آ کر دونوں کا کھانا دے چکی تھی، مگر جبران ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ جلد ہی دونوں بچے تھکان کی وجہ سے وہیں سو گئے تھے۔ احتیاط سے لحاف اڑائے ہائکا کمرے سے باہر نکلی تھی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہائکا پورے گھر کا چکر لگا چکی تھی، مگر جبران اسے کہیں نہیں ملا تھا۔ اب بس لان بچا تھا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکلی تو اسے سیڑھیوں پر جبران بیٹھا نظر آیا جو اپنی سوچوں کے محور میں گم تھا۔ ہائکا خاموشی سے اس کے پاس جا بیٹھی تھی۔ جبران نے چونک کر اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے نوازا، دوبارہ منہ سیدھا کر لیا۔ ناراض ہو؟ ہائکا نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سوال کیا۔ جبران چونکا اور سر نفی میں ہلایا۔ میں جانتی ہوں تم ناراض ہو، ہونا بھی بنتا ہے، میں نے بات ہی ایسی کی تھی۔ شرمندگی سے اس نے دونوں ہاتھ مسلے۔ ایسی بات نہیں ہائکا، جبران نے اس کی نفی کی۔ ناراض نہیں ہوں، بس تم سے بس اداس ہوں کہ میری بیوی کی ایک خواہش ہے جو زندگی سے بڑھ کر ہے، مگر میں وہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔
जबरान के लहजे में बेबस की नुमाया थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं जबरान, तुम उदास मत हो। हाइका ने उसके कंधे पर सर रखा। जबरान हाइका के कंधे पर हाथ रखे से करीब कर चुका था। गलती तो तुम्हारी भी नहीं हाइका, फिर क्यों खुद को अजियत दे रही हो? मत करो ऐसा, तुम खुद को नहीं बल्कि मुझे और इन दोनों को तकलीफ दे रही हो जिन्हें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत है तुमसे। जबरान की बात पर उसकी आंखें एक बार फिर भीग गई थी। तुम्हें क्या हो गया हाइका? क्यों इतनी कमज़ोर बनती जा रही हो? जिस हाइका को मैं जानता था वो तो बहुत मजबूत थी। वो हाइका कहाँ खो गई? हाइका कभी मजबूत नहीं थी जिब्रान, वो सब तो बस नज़र का धोखा था। हाइका हमेशा से ऐसी थी, कमज़ोर, लाचार, बेबस। मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा हाइका, तुम्हें मजबूत बनना होगा अपने लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, फिर चाहे तुम्हें खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। जिब्रान का लहजा मजबूत था। हाइका ने कुछ जवाब नहीं दिया। चंद पल मस्जिद खामोशी के गुजरे, हवा में खनकी बढ़ गई थी। अंदर चलते हैं, बीमार पड़ जाओगी तुम, जिब्रान कहकर उठने को था जब हाइका ने इसका हाथ थामा। मोइस और आदम मेरे बेटे हैं जिब्रान, मैं इनकी ममा हूँ। वो मेरे बेटे हैं, कभी मत सोचना कि वो मेरी औलाद नहीं। हाइका, वो मेरे बेटे हैं जिब्रान, मगर फिर भी मेरा दिल ख्वाहिश करता है जिब्रान कि मेरी भी औलाद हो जो मेरे वजूद से दुनिया में आए। क्या ये ख्वाहिश करना गलत है जिब्रान? क्या ये ख्वाहिश गलत है? क्या मैं बुरी बन जाती जिब्रान? नहीं, ये गलत नहीं है। तुम मानते हो ना कि वो दोनों मेरे बेटे हैं? जिब्रान ने सर इस्बात में हिलाया। मुझसे बदगुमान मत होना जिब्रान, जो भी कहा वो झूठ था। वो मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं। बस बस एक ख्वाहिश है जिब्रान। शिश रिलैक्स, मैं तुमसे कभी बदगुमान नहीं हो सकता आएगा। इसके माथे पे लब रखे जिब्रान ने इज्जत संभाला था। मुझसे बदगुमान मत होना। जिब्रान के सीने में सर छुपाया वो दोबारा बोली थी। दिन पर लगाए तेजी से गुजर रहे थे। हाइका अब नॉर्मल थी या अदाकारी कर रही थी, कुछ कहा नहीं जा सकता था। इसके मन में क्या चल रहा था इसने किसी पर आया नहीं किया था, मगर इन सब में एक अच्छी बात थी, इसकी बॉन्डिंग जो बच्चों के से दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। यूँ जैसे इसकी ज़िंदगी में इनके अलावा किसी चौथे की कोई गुंजाइश ना हो। हाइका अपनी एक दुनिया बसा चुकी थी जिसकी रसाई बस जिब्रान और उसके बेटों तक थी। आज कई दिनों बाद इसका अपना ऑफिस आना हुआ था और काम हद से ज़्यादा फाइल पड़ चुकी। आसपास की दुनिया से बेखबर वो मोबाइल पे बजती बेल से उसे होश की दुनिया में लाई। बिना नंबर देखे इसने कॉल अटेंड किए, मोबाइल कान से लगाया था। हेलो मिसेस जिब्रान। दूसरी जानिब किसी औरत की आवाज़ सुनकर वो चौंकी। यस। ना जाने आगे से क्या कहा गया कि इस वक्त अपना काम छोड़कर वो ऑफिस से बाहर निकली थी। इसे यूं तेजी से जाता देखकर वानिया ने सर नफ़ी में हिलाया। जब से इस मैम की शादी हुई थी वो कभी नॉर्मल अंदाज में वापस नहीं गई थी। अब भी वानिया को यकीन था कि हाइका वापस नहीं आने वाली थी। कार स्कूल के बाहर पार्क किए वो बैग पे कंधे पर लटकाए तेज कदम उठाती प्रिंसिपल के ऑफिस की जानिब बढ़ी थी। अंदर दाखिल होते ही जो मंजर इसने देखा वो उसका दिल चीर देने को काफ़ी था। मोइस का माथे पर पट्टी की गई थी जबकि पूरे चेहरे पर अभी भी खून के निशान मौजूद थे। इस साथ ही एक दूसरा बच्चा भी मौजूद था जिसके माथे के साथ साथ बाजू पर गहरी चोट आई थी। हाइका बेताबी से मोइस की जानिब भागी थी। मोइस मेरी जान, ये सब कैसे, किसने किया? इसने मोइस को बाहों में भरा। तब से मजबूती दिखाता मोइस अब रो दिया और ऐसा रोया कि चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। 15-20 मिनट लगा के हाइका ने इसे फैलाया। ये सब क्या है? मोइस को अपने सीने से लगाया। इसने सवालिया निगाहों से प्रिंसिपल को देखा जिन्होंने गला साफ किया। बात शुरू की थी। बेहतर होगा ये सवाल आप अपने बेटे से करें। मोइस ने मामूली झड़प की बिना पर अर्श को धक्का दिया और देखे इसे कितनी चोट लगी है। प्रिंसिपल ने दूसरे बच्चे की जानिब इशारा किया जिसको वाकई बहुत चोट लगी थी। मोइस हाइका ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। ये सब अर्श ने शुरू किया था मामा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अर्श रोज मुझे मारता था, आज भी मारने लगा। मैंने मना किया, इसने धक्का दे दिया, फिर मैंने भी धक्का दे दिया। मोइस की बात पर हाइका के चेहरे का रंग लम्हे भर में सुर्ख हुआ था। गुस्से वाला सुर्ख। मोइस को लगने वाली चोटें इसे याद आई थी। हाइका की आंखों में तैरता गुस्सा देखकर प्रिंसिपल परेशान हुई। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे इल्म में होता। मोइस डोंट लाई। प्रिंसिपल ने इसे घूरा। मैं झूठ नहीं बोल रहा मामा, मैंने टीचर को भी बताया था। और मोइस को टीचर को बुलाएं। हाइका मोइस की बात काटते खसीले लहजे में बोली। मिस्टर जिब्रान, अपने टीचर को बुलाएं। बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी इसने। प्रिंसिपल ने गहरी सांस खारिज किए। मोइस की टीचर को बुलाया था। इन्हें अब परेशानी ने आंख घेरा। अर्श के पेरेंट्स अभी तक नहीं आए थे और यह मामला इन्हें ख़राब होता हुआ नजर आ रहा था। मैं कम आई इन मैम। नॉक किए। टीचर अंदर दाखिल हुए। यस मिस जुनैरा, यू कैन। प्रिंसिपल ने इजाज़त दी। यू कॉल मी मैम, टीचर ने सवाल किया। मिस जुनैरा, क्या आप मोइस और ऐश के दरमियान होने वाली लड़ाई के बारे में जानती थी? प्रिंसिपल के सवाल पर वो थोड़ा सा घबराई। यस मैम, बट नथिंग वॉज सीरियस। बस मिस जुनैरा संभल कर बोली। नथिंग वॉज सीरियस? मेरा बच्चा लहूलुहान हुए रोज़ाना घर आता था, तुम कहती हो नथिंग वॉज सीरियस? हाइका गुस्से से चिल्लाती इसकी जान ही पड़ी थी। मिस जुनैरा ने घबरा कर 2 कदम पीछे को लिए थे। खाला, अर्श ने फौरन जुनैरा का दुपट्टा थामा।
हाइका का मुंह खुल गया, होठों पर हंसियां मुस्कुराहट दर आई। तो ये बात थी, इसके लबों पर तो मुस्कुराहट आ गई मगर आंखों में बेपनाह गुस्सा। देखिए मैम, आप गलत समझ रही हैं। जुनैरा बुरी तरह फंसी थी। हाइका ने तासुरात ने इसे खौफ में मुब्तला कर दिया था। शुरुआत आपके बच्चे ने की थी और बस हाइका का दिमाग घुमा था। हाथ उठा और जुनैरा के चेहरे को सलामी दे चुका था। प्रिंसिपल भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मिसेस जिब्रान, मामा। मगर इन दोनों को नजरअंदाज के वो इसी हाथ से अंश के चेहरे पर सलामी दे चुकी थी। ये थप्पड़ तुम्हें और तुम्हारे भांजे दोनों को याद दिलाता रहेगा कि मोइस जिब्रान कौन है और उसकी माँ कौन है। वो ज़ुनैरा को जहरीली निगाहों से देखते हुए बोली। और आप प्रिंसिपल साहबा, आप तो तैयार रहिए। इस स्कूल को बंद ना करवाए तो मेरा नाम भी हाइका जिब्रान नहीं। प्रिंसिपल ने खौफ से थूक निकला था। मिसेस जिब्रान, मेरी बात सुनिए। मैं लाइल्म थी मिसेस जिब्रान, प्लीज़ लिसन टू मी मिसेस जिब्रान। वो इनके पीछे भागी थी। हाइका सबको नज़रअंदाज किए मोइस का हाथ में बाहर निकली। जब अंदर आता जुल्फ़िकार ने इसे देखकर हैरान हुआ और कंधे उचकाता ऑफिस में दाखिल हुआ। प्रिंसिपल भी हाइका को छोड़े अब जुल्फ़िकार की जानिब मुतवज्जा हुई थी, मगर जो सीन जुल्फ़िकार को देखने का मिला वो उसका पारा बढ़ाने को काफ़ी था। जल्दी से ऑफिस से निकलता हुआ हाइका के पीछे भागा था। हे यू स्टॉप देयर। जुल्फ़िकार की आवाज़ सुनकर भी अनसुन करती वो मोइस का हाथा में तेज तेज कदमों से गाड़ी की जानिब बढ़ती चली आ रही थी। मामा अंकल हमें पुकार रहे हैं। इसका हाथ हिलाया। मोइस ने मुतवज्जा करना चाहा इसे। इससे पहले वो मोइस को जवाब देती जुल्फ़िकार दौड़ता हुआ इसके जानिब आया और जोर से खींचकर अपनी जानिब घुमाया था। एक झटके से इसने अपना बाजू जुल्फ़िकार की गिरफ्त से निकाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बात अनसुना करने की। वो इसमें भड़का। जो पकना जल्दी पको, फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। रस वॉक पर निगाह दौड़ाए वो बोली। जुल्फ़िकार ने दांत कचाया। तुम जानती भी हो जिस बच्चे पर तुमने हाथ उठाया वो कौन है, किसका बेटा है। वो गुस्से से इससे करीब हुआ। शक्ल से इंसान और हरकतों से किसी जानवर का लगा मुझे तो। इसने मज़े से कंधे उचकाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के लिए ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने की। जुल्फ़िकार का बस न चला कि सामने खड़ी इस औरत का मुंह तोड़ डाले। ओह, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो तुम्हारा खून है, क्योंकि ऐसा कुत्ता बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही हो सकता है। मज़े से अपने नाखून दिखाए इसने जवाब दिया। हाउ डेयर यू। जुल्फ़िकार का हाथ हवा में बुलंद था जैसे वो बीच राह में ही थाम चुकी थी। वो इस डर के मारे इसके पीछे छुप गया था। एक अफसोस निगाह इसने अपनी लाश दुलारे पर डाली जिसको उसका बाप अच्छा बनाने के चक्कर में कमज़ोर बना रहा था। हाउ डेयर यूर सन ट्राई टू हर माइन सन। आज तो सिर्फ तुम्हारे जानवर को एक थप्पड़ मारे। यकीन जानो, अगर अगली बार इसने मेरे बेटे को परेशान किया तो हाथ पैर तोड़ दूंगी और इसके बात का लिहाज नहीं रखूंगी कि इसका बाप कौन है, समझे। इस सख्त निगाहों से वार्न करती वो मुझ का हाथ थमे वहाँ से जा चुकी थी। जुल्करैन को की शोलाबाज निगाहों ने इसे गाड़ी में बैठते देर तक घूरा था। योर लैंग्वेज वॉज डैम फॉल ममा। आपने बहुत ख़राब ज़बान इस्तेमाल की है ममा। मुझ इसके लहजे में इसके लिए मायूसी थी। हे गॉड वॉट ही डिज़र्व। मोमो इसको सख्त लफ्ज़ों में तंबिया किया। इसने कार स्टार्ट की। ममा थक जाएंगी, बैठ जाए। इसे यहाँ से वहाँ चक्कर काटता देखकर मोइस बोला था, मगर हाइका नज़रअंदाज के दोबारा चक्कर काटने में शुरू हो गई थी। तुम्हारे बाप को मालूम था कि वो तुम्हें मारता है। हाइका ने बहुत बार कहा मगर जुमला दोबारा दोहराया। मोइस अब बताकर बचता या बचाता। जानता था कि अब इसके बाप की खबर नहीं। हाइका हाइका जिब्रान ने इसका नाम चिल्लाया और लाउंज में दाखिल हुआ था। हाइका ने आंखें छोटी किए बाहर लाउंज में मौजूद अपने शौहर नामदार को घुरा। गुस्से से वो लाउंज में जा पहुंची। हाँ कहो, क्या मसला है। दोनों बाजू सीने पर बांधे वो बोली। तुम मुझके स्कूल में क्या करने के आई हो। तुमने जुल्करनैन के बेटे पर हाथ उठाया। जुल्करनैन का बेटा मोइस को मारता है, ये बात तुम जानते थे ना। हाइका के सवाल पर जिब्रान टटका। अपना गुस्सा पल भर में उड़न छू हुआ। हाइका के तासुरात देखकर जिब्रान को अपनी जान जाती महसूस हुई। वो तुम जानते थे कि वो बच्चा तुम्हारे बेटे को मारता है और तुम खामोश रहे। एक अब्रू उचका हाइका ने दोबारा सवाल किया। बेगम, वो मैं समझाता हूँ ना। जिब्रान के सानी हंसी हंसे बोला। शक्ल गुम करो अपनी, दिखाना मत मुझे 2-3 दिन तक। उंगली उठाए वो अपने कमरे की जाने बढ़ी। बेगम बात तो सुनो। बेगम बेगम। जिब्रान इसके पीछे पीछे कमरे की जाने बढ़ा जिसका दरवाज़ा हाइका इसके मुंह पर बंद कर चुकी थी। बेगम। जिब्रान ने बेचारगी से कमरे को दरवाजे को देखा और फिर मोइस को जो इनके पीछे पीछे वहाँ चला आया था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिब्रान ने इसे घूरा। मैंने क्या किया है। मोइस ने तो अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम पर तड़प उठा। मियाँ बीवी में नाराज़गी डलवा दी शैतान कहीं के। इससे घर कहता जिब्रान फिर दरवाजे की जाने बढ़ा। बेगम बच्चों की तरह पाँव ज़मीन पर मारे वो रोंसा हुआ। दोपहर से शाम और शाम से रात हो चुकी मगर हाइका जिब्रान हयात के लिए कमरे का दरवाज़ा ना खोला। अब भी मोइस के सराप पर वो खाने के लिए आई थी और जिब्रान को मुकम्मल नज़रअंदाज किया था। जिब्रान ने बारह बात करने की कोशिश की मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अव्वल तो वो इसे सुन नहीं रही थी। अगर सुन भी रही लेती तो आदम इसे जवाब न देने देता।
اب درد تو نہیں ہو رہا نا؟ موئز کے ماتھے کی پٹی بدلے ہائیکا سر نے سوال کیا، جس پہ اچھے بچوں کی طرح اس نے سر نفی میں ہلایا۔ ماما آپ میری وجہ سے پریشان ہیں، ناراض ہیں؟ موئز نے چہرے پر معصومیت سجائے سوال کیا۔ نہیں تو کیوں؟ وہ پاپا کہتے کہ میں شیطان ہوں اور آپ میری وجہ سے ان سے ناراض ہیں۔ ہائیکا کا پارا پھر سے بڑھا۔ موئز اور آدم کو سلائے وہ باہر لاؤنج میں اپنے شوہر کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ بیگم جبران چہکا، من تو چاہ رہا ہے کہ تمہارا منہ توڑ دوں۔ دانت پیسے وہ غصے سے بولی۔ بیگم جبران کا ہاتھ دل کو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو شیطان کہنے کی؟ وہ دھیمی آواز میں گھرائی۔ وہ تو میرا بیٹا چوٹ لگائے گھر آیا اور اس کا خیال کرنے کی بجائے تم نے اس کے معصوم کے دماغ میں شیطان جیسا لفظ ڈال دیا۔ یو نو واٹ، اب تو تم نہیں بلکہ پورا ہفتہ اپنی شکل مجھے نہ دکھانا اور نہ ہی کمرے میں آنا، گیسٹ روم میں سو تم۔ وہ غصے سے بولتی اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ جبران پھر اسے منانے کو اس کے پیچھے آیا اور ایک بار پھر اسے اپنے منہ پر دروازے کو بند پایا۔ اس گیسٹ روم کو تم آگ لگا دوں گا میں، خود سے بولتا ہوا ایک بیچارگی والی نگاہ اپنے کمرے کے بند دروازے پہ ٹال چکے کندھوں سمیت گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک ماہ بعد ایک ہفتے کی سزا ختم ہو گئی تھی۔ جبران حیات کو معافی مل چکی تھی، اب اس کی زندگی پرسکون ہو گئی تھی۔ موئز کا اسکول ہائیکا بدلوا چکی تھی۔ وہ تو اس کے پرانے اسکول پر کیس کرنا چاہتی تھی، مگر جبران نے بامشکل اسے روکا تھا۔ کچھ دنوں سے ایک عجیب بوجھل پن اس کی طبیعت میں در آئی تھی۔ ہائیکا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سوچ رہی تھی جو سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ آج صبح سے اسے وامٹنگ ہونے جا رہی تھی۔ شک کی بنیاد پر وہ فارمیسی پہنچی اور اپنی مطلوبہ شے حاصل کیے گھر واپس آئی تھی۔ اب بس اسے انتظار تھا تو نتیجے کا۔ نتیجہ آ چکا تھا۔ ہائیکا کی آنکھیں پھیل چکی تھی۔ پہلے شوق پھر غصہ در آیا۔ واش روم سے نکلتی وہ بیڈ پر مزے سے سوئے جبران حیات کے سر پہ جا پہنچی تھی۔ جبران حیات ہے کیا ہوا؟ ہائیکا کے چلانے پر وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا ہے یہ؟ ہائیکا نے اپنے ہاتھ میں موجود اسٹرپ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کیا ہے؟ منہ ہچکائے اس نے حیرانگی سے سوال کیا۔ تم نے تو کہا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی، تو یہ کیا ہے؟ اس کی بات کا مطلب سمجھے جبران نے اس کے ہاتھ سے اسٹرپ کھینچی۔ معززہ حسینی ہنسے وہ بولا۔ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے ہائیکا نے آنکھیں مزید چھوٹی کی اسے گھورا تھا۔ ہم گائنی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں ابھی، وہ اسے حکم دیے خود کمرے سے نکل چکی تھی۔ اس وقت وہ دونوں ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھے سوالیہ نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے، جس نے گہری سانس خارج کی سر نفی میں ہلایا تھا۔ مسٹر جبران آپ نے کیا رپورٹ ٹھیک سے پڑھی نہیں تھی؟ رپورٹ میں صاف صاف لکھا تھا کہ مسز ہائیکا کے مدر بننے کے چانسز کم ہیں، یہ نہیں کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی ہائیکا نے جبران کو غضیلی نگاہوں سے گھورا جو دھوپ نکالتا نظریں چرا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی شک کی تصدیق کر دی، وہ پریگننٹ تھی۔ جبران کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر ہائیکا کی مسلسل گھوریے پر وہ چاہ کر بھی یہ خوشی منا نہیں پا رہا تھا۔ بیگم یقین کرو میری کوئی غلطی نہیں، وہ تو ذوالقرنین نے ایسا کہا اور پھر رپورٹ بھی۔ جبران اس کی منتیں کرتا اس کے پیچھے پیچھے باہر چلا آیا، مگر اس کی ایک نہ سنتی۔ وہ گاڑی کے لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ یار اب تو اکتا گیا تھا اس عورت کے موڈ سیونگ سے۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا اور کس پر نکالنا تھا مگر کون؟ اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ذوالقرنین مکے کی شدت کو سہ نہیں پا رہا تھا۔ کیا حرکت ہے؟ جبران نے اسی کے آفس میں آ کر اسے مارا تھا۔ تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے جھوٹ بولنے کی؟ جبران نے اس پر بھڑکا تھا۔ میں نے کیا جھوٹ بولا؟ ذوالقرنین حیران ہوا۔ تم نے بکواس کی تھی کہ ہائیکا ماں نہیں بن سکتی، تو پھر وہ کیسے؟ کہتے وہ رکا۔ وہ کیسے؟ ذوالقرنین نے گال پہ ہاتھ رکھے اور سوال کیا۔ کچھ نہیں۔ جبران اپنی خوشی سے اس سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی خوشیوں کی اس حاسد کی نظر لگ جائے۔ تو پھر یہ کہ اس کی رپورٹ میں ایسا کچھ نہیں آیا؟ رپورٹ کے مطابق وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جبران نے جان بوجھ کر بات بدلی۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، سچ بتایا تھا، مجھے ڈاکٹر نے یہی بتایا تھا۔ ذوالقرنین نے پلٹ جواب دیا۔ اگر تمہاری یہ بات بھی جھوٹ نکلی نا تو دیکھنا کیا کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ جبران نے اسے انگلی دکھاتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ عجیب پاگلوں کا خاندان ہے یہ، ذوالقرنین نے دانت پیسے تھے۔ ہاں اس دن وہ ریسیپشن پر گیا ضرور تھا، مگر ہائیکا کی رپورٹ بدلوانے نہیں۔ ذوالقرنین سے ہوتا وہ ہائیکا کے پرانے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ذوالقرنین نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ مس کیریج کے وقت حالات ایسے بن گئے تھے کہ ڈاکٹر کے نزدیک ہائیکا کا دوبارہ سے ماں بننا واقعی ایک معجزہ تھا۔ ہسپتال سے باہر نکلے جبران نے اپنی قسمت اور آنکھیں دونوں کو کوسا تھا۔ ذوالقرنین کے کہے جملے نے اتنا اثر دکھایا کہ اس نے رپورٹ کو ٹھیک سے پڑھا نہیں اور اپنی بیگم کو ناراض کر چکا تھا وہ ہر بار کی طرح۔ یار میں ہی کیوں پھنستا ہوں ہر بار؟ ہسپتال کے باہر موجود بینچ پہ بیٹھے اس نے ایک بار پھر خود کو کوسا تھا۔ شادی شدہ عقب سے ایک انجان آواز آئی۔ جبران نے آنکھ اٹھائے اس آدمی کو دیکھا جس کے حالات بھی اس کی طرح ناساز تھے۔ جی مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جواب دیے جبران نے حیرانگی سے سوال کیا۔ کیونکہ میں بھی ہوں۔ گہری سانس خالی اس نے دھیمی مسکان لبوں پر سجائے جواب دیا۔ دائن اس نے اپنا تعارف کروایا۔ جبران بھی فوراً بولا۔ برا نہ مانے تو وجہ جان سکتا ہوں؟ اشارہ جبران کی حالت کی جانب تھا۔ بیوی کو ناراض کر بیٹھا ہوں، جبران نے منہ بنائے جواب دیا۔ تو منا لو، دائن نے کندھے اچکائے۔ کیسے؟
اس نے منہ بنایا۔ دائم نے مسکرا کر اسے منانے کا طریقہ بتایا۔ جبران نے سر نفی میں ہلایا۔ اوہو، وہ ایسے کبھی نہیں مانے گی، میری والی کچھ الگ ہے، بلکہ سب سے الگ ہے، بہت الگ۔ جبران نے کندھے اچکائے۔ ٹرسٹ می برو، یہ لڑکیاں جتنی مرضی الگ ہو مگر یہاں آ کر پگھل ہی جاتی ہیں، اور پھر بھابھی ہائیکا چاہے جتنی مرضی الگ ہو مگر میری بیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ ہنس دیا۔ یا اللہ، یہاں ہے آپ اور میں پاگلوں کی طرح پورا ہسپتال چھان چکی ہوں۔ دائم کے سر پر آئی، وہ غصے سے بھڑکی۔ تمہیں ٹائم تھا رخ نور، اور پھر وہاں میں کھڑا ہو رہ کر کیا کرتا؟ دائم نے مزے سے کندھے اچکائے۔ تو جو مجھے پورا ہسپتال گھمایا اس کا کیا؟ دونوں بازو کمر پر ٹکایا سوال کیا۔ تو تم مجھے کال کر لیتی ہو؟ دائم نے ایک ابرو اچکائی۔ اپنا موبائل چیک کیجیے لیکچرار صاحب۔ رخ نور نے موبائل کی جانب اشارہ کیا۔ دائم نے فوراً پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالا تھا جہاں پر 6-7 مس کال آئی ہوئی تھی۔ وہ دائم نے مسکراہٹ دبائے سے معذرت کی۔ رخ نور کا سر غصے سے نفی میں ہلا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو یونین میں لیکچرار کس نے لیا ہے؟ ہر بار مارے جانے والا تانا دوبارہ مارا تھا۔ یہ تم ہر بار میری جانب کو بیچ جاب کو مت لایا کرو۔ دائم برا منا چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بحث کرتے وہاں سے جا چکے تھے جبکہ جبران دائم کے دیے گئے آئیڈیا پر غور کر رہا تھا۔ شام کو اس گھر کی واپسی ہوئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دیے وہ ہاتھ میں موجود گلاب کا بڑا بوکے لیے گھر میں داخل ہوا۔ اسے لان میں ہی ہائیکا بچوں کے ساتھ بیٹھی نظر آئی تھی۔ بوکے کے پیچھے کو چھپائے وہ چہرے سے بڑی مسکان سے زیادہ اس کے پاس آیا تھا۔ گلا کھنگارے اس نے ہائیکا کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا مگر ہائیکا نے شاہینہ انداز میں اسے نظر انداز کیا۔ جبران نے ہمت نہیں ہاری، ویسے بھی اب تو روز کا تھا۔ اس کے پاس گھٹنے کے بل بیٹھے گلاب کا بوکے اس کی گود میں رکھے جبران نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما تھا۔ ہائیکا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ سوری، جبران نے معافی مانگی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی بیگم، معاف کر دو نا، میں نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا کچھ؟ معصومیت سے آنکھیں ٹرپائے جبران بولا۔ معاف کر دو نا اپنے اس شوہر کو، ناراض مت ہو، پھر اب اتنی بڑی خوشی ملی ہے، اسی کی خاطر معاف کر دو اس کو۔ ہاتھوں کو نرمی سے سلائے اس نے معافی مانگی تھی۔ ٹھیک ہے، کیا معاف، تمہیں تو ٹھیک سے منانا بھی نہیں آتا، نرمی سے جواب دیا۔ ہائیکا نے گلاب کی پتیوں کو چھوا تھا۔ جبران نے دل میں لاکھ بار دائم کا شکر ادا کیا تھا۔ ہائیکا کی جانب سے ملنے والی خوشخبری نے ان سب سے جڑے رشتوں میں ایک بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ اب طاہرہ بیگم کی خوشی کے ہمارے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ پوری زندگی سے خار کھانے والی سارا اور میسم بھی قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ ہائیکا تو ان کے بدلتے انداز پر گھوم کر رہ گئی تھی جو روزانہ کوئی نہ کوئی بچوں کا سامان لے اس کے گھر میں دھمکتے۔ آخرکار گیسٹ روم بھی ختم ہو چکا تھا، اس کی جگہ آنے والی بیبی کا کمرہ بنا دیا گیا تھا جس کے حق میں ہائیکا ہرگز نہ تھی مگر سب کو خوش دیکھ کر وہ خاموش تھی۔ طاہرہ بیگم کی نصیحتیں اور سارا میسم کا کیئرنگ انداز سب کو نیا اور انوکھا لگا۔ اس کے لیے ان سب میں بھی بس ایک انسان کا انتظار تھا، اسے ارسم امین کا۔ یہ نہیں تھا کہ ارسم امین کا دل نہیں تھا اس سے ملنے کا مگر طاہرہ بیگم نے جو آئینہ انہیں دکھایا تھا اس پر وہ خود سے ہی شرمندہ تھے۔ اب انہیں احساس ہوا تھا کہ واقعی زرتاج کا بدلہ انہوں نے ہائیکا سے لے لیا، شرمندگی سے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتے تھے مگر اس کا رد عمل سوچ کر ان کے قدم رک جاتے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جس کا ان سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ہائیکا جبران نے بیٹی کو جنم دیا تھا، کوئی اور نہیں تھا مگر آدم جبران۔ اس نئے اضافے کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس سلطنت کا چھوٹا اور راجہ بیٹا تھا مگر اب یہ نئی مخلوق اس کی جگہ لے چکی تھی جس کا اظہار جبران نے اس کے منہ پر ناخن چبا کر ڈالا تھا۔ پوری بات آدم، وہ بہن ہے ہماری۔ پیار سے اس پر ری کا گال سلائے موئسنے سے منع کیا جس پر جبران نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ جی ماما۔ وہ زور سے ہائیکا کو گلے لگا چکا تھا جبکہ قاتلانہ نگاہیں اس معصوم پر ٹک گئی تھی جو بڑے بھائی کے نام اس عجوبہ سے فی الحال انجان تھی۔ سب لوگ ہائیکا سے آ کر مل چکے تھے مگر اس کی نگاہیں دروازے پہ جمی دیکھ کر جبران چونکا تھا۔ کیا ہوا ہائیکا؟ الیانا ان کی بیٹی کو واپس لٹائے جبران نے ہائیکا سے سوال کیا جو لب چباتی سر نفی میں ہلا چکی تھی۔ ہیں مجھ سے شیئر نہیں کرو گی؟ جبران نے اس کی دونوں ہاتھوں کو تھاما تھا۔ ڈیڈ نہیں آیا، اس کا سر جھکایا، اس کا لہجہ مدھم تھا۔ جبران نے گہری سانس خارج کی۔ اب کیا بتاتا، وہ تو ہر روز آتے مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے آ پاتے، وہ اپنے کیے پہ شرمندہ تھے۔ تم ان سے ملنا چاہو گی؟ جبران نے سوال پر اس نے فوراً سر اسبات میں ہلایا۔ محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے وہ بنا کچھ بولے جا چکا تھا کمرے سے باہر۔ ہائیکا نے مسکرا کر اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو دیکھا، یوں ہی دیکھتے کب اس کی آنکھ لگ گئی وہ جان نہ پائی۔ آنکھ کھلی جب نرم ہاتھ کا احساس اپنے سر پر پایا۔ مندی آنکھوں سے پاس بیٹھے ارسم امین کو دیکھا جن کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پہ مسکان تھی۔ ڈیڈ، اس کے لبوں نے سرگوشی کی۔ ہائیکا نہ جانے کتنے سالوں بعد اس نے نام کی پکار میں محبت کو پایا تھا۔ ڈیڈ، اس کی آنکھیں جھلملائی۔ شش، اب مزید نہیں رونا میرا بچہ، آئی ایم سوری۔ اسے سینے سے لگائے وہ بولے تو ہائیکا بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کے رونے سے الیانا کی بھی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ رونا شروع ہو گئی تھی۔
असम अमीन मुस्कुरा कर अलियाना की जानिब बढ़े और उसे बाहों में भरे। उन्होंने इसे सुलाने की कोशिश की थी। ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, मासूम, पाक और बहुत प्यारी। जानती हो वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब तुम इस दुनिया में आई, और मैं बदनसीब जिसने इसकी कदर नहीं की। डैड, आई एम सॉरी मेरी जान, मैंने सब ख़राब कर दिया, तुम्हारी लाइफ को स्पॉइल कर दिया। सोई अलियाना को दोबारा इसकी जगह पे लिटाया, उसके पास आ बैठे। अपने डैड को माफ़ कर दो। अगर अब दोबारा मुझे भूल गए तो हाइका ने अपना शक ज़ाहिर किया। नहीं, कभी नहीं, एक बार ये गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं। मुझे दोबारा खुद से मायूस मत कीजिएगा डैड, कभी नहीं, उन्होंने वादा किया था। आज अलियाना का हकीकत और पूरे फंक्शन आदम जिब्रान का मुंह बना रहा था। खुद को मिलने वाली सारी अहमियत अब किसी और के हिस्से में जा चुकी थी, जो बात आदम जिब्रान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। फंक्शन खत्म होते ही सब अपने घरों को जा चुके थे, बच्चे भी सो चुके थे। हाइका ठंडी हवा से लुत्फानंदाज होने के लिए घर के दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ चुकी थी। जिब्रान कॉफ़ी के 2 मग थामे इसके पास है बैठा था। कॉफ़ी मग हाइका की जानिब बढ़ाया। खुश हो? इसके लबों पर मौजूद मुस्कुराहट देखा जिब्रान मुस्कुराया था। बहुत ज़्यादा, सब कितना अच्छा और ठीक हो गया है ना? इसने मुस्कुराकर जिब्रान से सवाल किया। एक सवाल पूछूं? जिब्रान ने इजाज़त चाही। तुम तो अपने डैड से सिर्फ नफरत करती थी ना, फिर इतनी आसानी से माफ़ कर दिया? नफरत नहीं करती थी, इनसे बस नाराज़ थी मैं। इसने कंधे उचकाए। मैं ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से मराइल से गुजरी हूँ जिब्रान, मैंने हमेशा एक हैप्पी लाइफ की तमन्ना की थी, और अब जब वो मुझे मिलने जा रही है तो मैं इसे यूँ जाने नहीं दे सकती। जिब्रान की आंखें हैरत से भरी थी। व्हाट, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? हाइका ने हैरानगी से सवाल किया, अपनी बीवी की दरियादिली देखकर हैरान। मुझे तो लगा तुम इन बदला लेने वालों में से हो जो किसी को नहीं बख्शते। जिब्रान हंस दिया। अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि वो किससे बदला लिया है मैंने? बाकियों का मालूम, मगर कम से कम मुझे कभी नहीं बख्शा तुमने। जिब्रान के शिकवे पर वो दिल खोलकर हंसी थी। तुम्हारे मामले में चल सकता है, तुम तो मेरे अपने हो। हाइका की बात पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट जिब्रान के लबों पर मचल उठी थी। वैसे वाकई कभी दिल में बदला लेने का ख्याल नहीं आया किसी से भी नहीं? जुल्फ़िकार ने भी नहीं। जिब्रान न जाने क्यों जाने पर मुनस्सिर था। शायद कभी आए, मगर अब नहीं। और जहाँ तक बात रही जुल्फ़िकार की, तो इससे बदला लेने का कोई फ़ायदा? वैसे भी इसकी औलाद ही काफ़ी है इसके लिए। आखिरी जुमला मुँह में बड़बड़ाई वो। मुझे किसी से कोई बदला नहीं चाहिए जिब्रान, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस एक फ़ैमिली चाहिए जो मिल चुकी है। इर्द-गिर्द मौजूद लोगों के नज़रअंदाज किए मुझे अब अपनी ज़िंदगी में सीधा आगे बढ़ना है। इसने कंधे उचकाए। सीधा क्यों? कभी-कभार दाएँ-बाएँ जानिब भी देख लेना चाहिए, शायद कोई अपना मिल जाए। जिब्रान ने बाएँ जानिब बैठी हाइका को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा था। मगर मेरे बाएँ जानिब तो कोई नहीं। हाइका ने अपनी बाएँ जानिब देखा तो है जिब्रान का मुँह बन गया। एक नंबर की मूड स्पॉइलर हो तुम। जिब्रान बुरा-सा मुँह बनाए वहाँ से उठकर जाने लगा, मगर हाइका की हँसती हुई इसका हाथ था, मैं इसे वापस इसकी जगह बिठा चुकी थी। एक नंबर के बच्चे हो तुम। इसका गाल खींची हुई इसके कंधे पर अपना सर टिका गई। इसकी ज़िंदगी अब पुरसुकून थी। जो चाहा, जिसकी ख्वाहिश की वो पा लिया। अब कुछ नहीं चाहिए था, जो था वो बहुत था।